ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮನ್ರೇಗಾ. ಓಕೆ, Mahatma Gandhi National Rural Employee Guarantee Scheme. Okay, ಇದು ಏನು? Centrally sponsored scheme. What is central sponsored scheme and the central sector scheme? Okay, so ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ central sector scheme means central government will take the whole and sole responsibility. Okay, financial and ಇದೆಲ್ಲಾನು. Even though state government implement ಮಾಡಬೇಕು, but financial, everything will be financial provided by the central government only. Whereas a central sponsored means sponsoring the scheme. For that, both the central government and the state government have to give, even apart from central government, state government is also contribute the finance. Okay, now for the implementation of the scheme, that is called central sponsored scheme. So this is Manrega is one of the central sponsored scheme. This creation of the employment at the rural. Okay, so at the rural areas, this is the scheme for the creation of the employment, means guarantee employment, minimum guarantee of 100 days. Okay na? So 100 days minimum guarantee kodadikoskara central government has started the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Okay na? This scheme has the statutory background. What is the meaning of that one? Statutory background, backup andreno. This scheme has the statutory backup. What is the meaning? Online student, statutory backup ide andre ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ as a National Rural Employment Guarantee Act na pass ಮಾಡಿ, under this act this scheme is in implementing. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 40 crores of the Indian society has brought out of the below poverty level. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Manrega is a main important scheme to bring out the poverty level, majority from rural side. Okay na? Why? Because it is giving the 100 days guarantee to rural society. Okay na? That's why it is helping in the removal of the poverty in rural society. Okay na? So that's why it is very, very important while making a answer. You can expect this question in mains also, in prelims also. Okay na? So you can expect this question in mains as a scheme. Recently, multi-dimensional poverty is given in this index. Around 40 crores of the Indian people as came out of the poverty level. Okay, in this rural people around 7% has come out. Okay, so how critically analyze or examine the role of the Manrega scheme to remove the for the socio-economic development of the rural society ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. We are not giving any handouts on current affairs, but you have to make your own notes based on what I am going to tell you. Okay na? So first in this, what is Manrega? Bekagate. Which year it has been started? Okay na? That is second one. Third one, what are all the features of the Manrega scheme? Idu bekagate. Both central government and
state government, what are all the roles of the central government and the state government. All these parameters are can be asked for the prelims. Okay na? So based on these features, so you have to make an you have to write a mains answer. Okay na? So apart from that, for mains answer, you can go through some articles related to Manrega. What are all the problems faced by the Manrega, and also what are all the other recommendation for the further implementation of the Manrega scheme, and what are all the international, like this Manrega scheme is appreciated by the United Nations also. Okay, so this Manrega scheme appreciated the United Nations. That's why you have to go through the United Nations documents. Okay, to make a answer for the mains. Okay na? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮನ್ರೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Even state government is also implementing the Manrega scheme. Okay na? So it will give the 100 days guarantee to the rural society. Okay, irrespective of the caste, and also there won't be need any educational qualification. Okay, but they should have the job card. Okay na? If government failed to give 100 days job, okay na? If government failed to give the 100 days job, and government has to give fund, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಮರೇಷನ್, ಯಾವುದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, some other like agriculture activities also they are using the Manrega scheme. Why? Because in now rural agriculture activities ke the labor, okay, manpower shortage ide. Okay, because of the scarcity of the manpower, they are using this Manrega activity, Manrega scheme as a agriculture process. Okay na? Those who are working in agriculture land also they can added in the Manrega. Okay na? Got it? So this is about Manrega. That's why you have to go through the recent developments in the Manrega schemes. Got it? Apart from the 2005 Act, you have to go through the recent development in the Manrega scheme, and also different states giving different remuneration. Karnataka it is required for the KPSC prelims. Yenappa andre what is the amount given per day per person? Okay, under Manrega scheme, 150 rupees, 160 rupees, 170 rupees, they will ask the question like that only. Okay na? That's why it is important. Go through that one for KPSC and for other things, mains answer. It is not only for KPSC, it is important for UPSC also. Okay, and also go through which state is giving highest per day wage under the Manrega scheme. That is also important. You have to go through that, because Haryana is, I think Haryana is giving more. Okay na? So but just to go through once which state is giving a higher wage per day. Okay, make a note on that one. Okay na? Got it? Karnataka do beko and which state highest ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That is prelims for KPSC prelims ಅಲ್ಲಿ. Okay na? Yes. GM crop. So now discuss ಮಾಡಿದೀವಿ GM crop. What is GM crop? What is your name? Yes, name is this one. What is your initial? ಅಷ್ಟಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐತೆ. GM crop. What is genetically modified crop? I am just asking the definition. Don't you genetically modified crop ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಲ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂತು. What is genetically modified crop? ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. What is genetically modified crop? Yes, introducing of the foreign organism DNA to the some other organism to why? To get the desired yield or desired result in the final product. Okay na? Final product ಅಲ್ಲಿ required result either yield ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ resistance ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, something XYZ. Not only it is GM is not only applicable in plants, it is applicable in other organisms also. Okay na? So that's why to get the desired result, that modification, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ modification ಅಂದ್ರೆ in adding of the foreign object to DNA or genetic material into some other object. The final product of that object is to get the desired result. Okay na? That is why genetically modify ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example,
ಕಾಟನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ DNA. ಓಕೆನಾ? ಏನೋ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್, ಟೇಕ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್. This is bacterial DNA. This is cotton DNA. They will cut this portion of the bacterial DNA. ಆಯ್ತಾ? They will cut this portion of the ಏನು cotton DNA. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಹೈ ಈಲ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಬಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಒಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರೋದು? ಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ದು? ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಬಿಟಿ ಬದನೆಕಾಯಿ. ಓಕೆನಾ? ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ಬಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆದ್ರೂ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಬಿಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ವೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಿ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ವೈ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಏನ್ಕೆ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ತಾನೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸೈನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ಕೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನೋ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಏನು ಈ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. That's why, because of the affecting of the ecosystem, and it is lead to the creation or generation of the new mutation species. So it will affect the native species. That's why, in order to protect the environment, it is comes under the Ministry of the Environment. Okay na? And also it is under the agreement ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಈ under different international ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅವು? ನನ್ಗಂತೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಓದಿರೋದು, ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಓದಿರೋದು.
ಹೇಳ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾ, ಯಾವ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ, ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಿಮಾವೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದದು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ. ಹಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ Ministry of the Environment. Suppose that organization clearance ಕೊಟ್ರು, Environment Ministry may not give the clearance. Which is that organization? ಯಾವ್ದದು? ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀಯಮ್ಮ ನೀನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀಯಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸು ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಮ್ಮ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ತಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ನೆನಪಿದೆ ಅದು. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ genetically modified crops. ಓಕೆನಾ? Why? Because that genetically engineering appraisal committee is comes under the Ministry of Environment. Okay na? That genetically engineering appraisal committee. What is genetically engineering appraisal committee? Adru head yaro, adar nanತರ next under which act, suppose ಏನಾದರೂ that is statutory body ಆದ್ರೆ under which act it has been established, ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ for prelims and mains ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, make a notes on that one. Genetically engineering appraisal committee. Okay na? You have to make a notes. What are all the functions of the genetically engineering appraisal committee? Adu bekagate when it has been established. Okay na? Got it? Artha aita? Any doubt in this? Notes ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡೌಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ GM ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೈ GM ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ India is exporting around 60 to 80%, 60 to 70% of edible oil from outside countries. India is not a major producer of the oil seeds. Okay, na? It is sorry, not exporting, it is importing. Okay, India is importing around 60 to 70% of the oil, edible oil. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ edible oil? ಇದರ palm oil ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್, ಬಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಯಾ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಆಯಿಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ within top 5 importing components ಅಲ್ಲಿ oil is also
one. Okay na, within top importing product from India andre yavyappa andre oil is also one of the top importing product. Okay na, one of the top importing product. That's why it is affecting our ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಿದು ಅಲ್ವಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದು ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಲಾರ್ಜರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್? Okay, so desertification means water is soil is losing its fertility. Okay, soil is going to losing its fertility in terms of like various minerals na adu enagta hogutte, kalkolta hogutte. And also soil will be unsuitable for the growth. Okay, yado agriculture crops na grow madake soil will not be the suitable. Okay na, that is called desertification. Got it? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟಿಫೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಡೆಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35%, around 40% of the Indian agriculture land mass is prone to desertification. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಆಗಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಏನಿದೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೋರ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ತಾನು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಆ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೈನಾ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫುಡ್, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ for both prelims and mains, for both UPSC and KPSC. Got it? And this is for prelims. Okay. ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದಾವೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 5? ಯಾರಿದು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು 5 ಅಂತ? 5 ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ. ನಾಸಾದವರು, ಅದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಾಸಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಾಸಾ, ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ರಷ್ಯಾ. ಈವನ್ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ 5 or 10 years ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ, ಇದು ನಾವು ಚೈನಾ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಚೈನಾ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್.
Okay, both UPSC and KPSC. And for KPSC, extra 1 star ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Got it? And also ಅದು ಯಾವ್ದದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೆಂಟಿಯಾನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದ, ಚಾಂಗೆ 4 or ಚಾಂಗೆ 5 ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ ಮಿಷನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದು. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಸರು. ಗಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, B-52S ಬಾಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಎ ಬಾಂಬ್, ಐದರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಬ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಬಾಂಬ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ ಸಿವಿಯನ್ ಇದಾವೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾಂಬರ್ಸ್. ಅವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಇರತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಿಸೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೋದು. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದೇ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ಎನಿಮಿ ಎಟ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಮೂವಿ ಯಾರು ನೋಡಿದೀರಾ? ಗೇಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ದು ಮ್ಯಾವರಿಕ್, ಏನೋ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಕೋ ಬಂತಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ? ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ನಾಯಿ ಫೈಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಾಗ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿಮಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಗಿ ಯಾವ್ದದು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮವರು, ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಮಿಸೈಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂತ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಏನೋ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ 1 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ F-16 ಏನ್ ಅವಾಗ ನಡೆದಿರೋದೇನದು ಡಾಗ್ ಫೈಟ್. ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಫೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿಮಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಫೈಟ್. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ UK. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳಿರೋದು. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ನೋಡಿ, ಫೈಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವನ್ ಅವು ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಾಂಬ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಾಂಬ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ. ಬಟ್ ಬಾಂಬರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ಹೆಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೀಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಟೆರಿಟರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಬರ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆನಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಾಂಬರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ B-55 52 related to which country is this B-52? No, this is for KPSC, don't take it for UPS. Okay, 52 bomber recently ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು US ಮೇಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ರು ಈ ಅಪ್ಪಂಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ, ಆಗದೆ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಓದ್ಕೊ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? No, sir. ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 8 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ industries as a core sector. Why? Because core sector, those sectors are very, very important for the development of the other economic activities. Okay, without those sectors, so other economic activities will not take place. Okay, na? These sectors are very, very, very important. That's why it is called a core. These are the core for the other economic activities, either agriculture activities ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ even tertiary sector. What is tertiary sector? Service sector. Even for service sector booming also, this core sector development is very, very important. That's why it is very, very core for the economic activity, industrial activity of a country. That's why it is called a core sector. Okay na? In this core sector, 8 sectors as considered as the core sector. Okay na? So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 8, which are those 8 core sectors. Okay na? That is one thing. What is core sector? That is second thing. And also core sector anta in which year industrial sector has been categorized into core sector and other sector? Which year? Which industrial policy has categorized? Ad ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಏನಿದಾವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್. ಓಕೆ, for you guys, so that weightage is also very, very important. They will ask the question like this: which of the following sector is comes under the core sector? ಆ ರೀತಿ ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Which of the following sector is having the highest weightage in the core sector ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು which of the following is the correct increasing sequence of the weightage of the ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ವೇಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ದಿಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ವೇಟೇಜ್. ಯಾವ್ದು? ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ವೇಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವೇಟೇಜ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ IIP ಅದರದ್ದು ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ some other organization, but IIP index will be given by some other organization, okay na. That's why you have to make notes for the which organization will give the IIP index, adadmele which organization will give the core sector index, okay na. These things are very very important. Aita, you can expect this question from either KPSC or UPSC. KPSC paper 2 or paper 1, anything. Yakandre KPSC paper 2, why? Because KPSC paper 2 as a topic from Economic Survey of Karnataka, okay na. In Economic Survey of Karnataka we will discuss about the IIP, okay. That's why it is important for Economic Survey KPSC paper 2 also. For UPSC in paper 1, got it? Artha aita? Okay. So then coming to this topic, ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಲ್ ಬರುತ್ತದು, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. I will use board, okay. Board ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಮಗಳೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಏನದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ? Estimated statement of income and expenditure of the government. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಏನದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ income and expenditure. The calculation of the income and expenditure is called budget, okay na. Suppose ಈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes sir. Okay, so income, expenditure, ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
10,000. 10K ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. 8. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು. 8, sir. ಓಕೆ, 8K ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ Surplus ಕರಿತೀವಿ. budget. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 10K ಇದೆ, ಏನು ಇನ್ಕಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10K ಇದೆ. ಏನ್ ಬಂತು ಇದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, Go, ma. Go. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 10K ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 11K ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Deficit budget. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮನಿಗಿಂತ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದಾವೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ so revenue deficit means it is income. Okay na? It doesn't create any sorry, revenue deficit annodkinto what is revenue? So what is revenue? Revenue is the income to the person. Okay, revenue is nothing but income to the person. Idralli income into the person ಏನಂದ್ರೆ, once that is come to me, okay, ಅದೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ I should not I need not to give return to you. Revenue ಏನಿರುತ್ತೆ, once I return received the money, I need not give back to you. For example, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ ನಂತರ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್, Non tax. ಸಾರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ರೆವಿನ್ಯೂ 5K ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 5K, this revenue is not government is not necessary to give it back to the person. Okay na? Once it is received by the government, it is kept in the, it is finally goes to the government, and government is not in obligation to return it back. That is called revenue. Okay na? ಈ ತರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 5K ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡತ್ತೆ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದದ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಾರಿ,
ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಿರ್ಗೋ ವಾಪಸ್ ಕಿತ್ಕೊಳತ್ತ, ಅದೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನದು? ರೆವಿನ್ಯೂ ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ obligation is not reducing by the revenue expenditure. And also, okay, so government will not receive anything written from this. Okay na? So that is called a revenue expenditure. Next yavado ಒಂದು salary irbodu, second one subsidies comes under the revenue expenditure, and also grants given to the state governments. Okay na? So and other types of grants, these are all comes under yav baratte, revenue expenditure of the government. In this revenue expenditure of the government, the obligation of the government is now going to reduce, and also it won't create any capital. What is the meaning of capital? Capital means, suppose ivaga this is capital investment, yavado this building is capital investment. This capital investment enagate, in future this building will generate a money or not, revenue to the government or not. Okay, the capital means the investment which is productive in future. Yatara, it will give returns to the investor. That is called a capital investment. Okay na? That is one thing. And also capital expenditure comes under it will reduce the obligation. Aita, it will reduce the obligation of the person. Like ivaga ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲನ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು obligation ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? So either it will increase the productivity of the expenditure will increase the future productivity of the government, or expenditure will reduce the obligation of the government comes under the capital. But revenue dalli ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಏನೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನ? ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಪ್ಪ, ನೀನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಪೋಸ್ ಏನು 5K ಬಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ 7K ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫಿಸಿಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ capital part. Okay na? This fiscal deficit is called capital part na include ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Okay na? ಈ fiscal deficit ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, it will increase either increase the ಈ fiscal deficit ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ physical part of the budget ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, physical part of the budget either it will increase the government investment. ಆಯ್ತಾ? either it will increase the government investment or capital part of the investment, or future revenue, future ಏನಂತಾರೆ returns of the today's investment of the government will increase as the future returns of the government. That comes under the fiscal part. ಈ ರೀತಿ fiscal part ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it includes ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದೋದ್ ಮನಿಗಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ದಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಬರೀ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ದಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ fiscal deficit. This fiscal deficit will increase the burden of the government, means increases the borrowing amount of the government. Suppose the fiscal deficit ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ government obligation to get a money or government debt ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? If fiscal deficit of a government increase ಆದ್ರೆ government debt will increase or decrease in future? Increase ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ, ಆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸಮ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ 5K ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆನಾ? 5K ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಮ್ 3K ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಷ್ಟು 2K. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 5K ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ 3K ಉಳಿದಿರತ್ತೆ. ಈ 3K ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಬೈ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ದಿ society itself, ಯಾವುದೋ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓಕೆನಾ? ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ನಾನು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಬಟ್ ನಾನು 100% ಓನ್ಲಿ 1% ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? So online students, Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? Yes, sir. ಮಂಗಳನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದು ಯಾರ್ದು ವಾಯ್ಸು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನು GST ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ಐದರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೈಡನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಓಕೆ? ಹೌ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಇದು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕಾನಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಬದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂದು ಎಕಾನಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಕಾನಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಓದಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಐನೋ ಎಕಾನಮಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What is the mechanism? Who is launching the digital rupee? That is important. What are all the significance of launching the digital rupee? That is important. Okay na? This question is very, very important for UPSC and also KPSC. Okay? UPSC more important ide idu. Got it? Yen digital rupee andre notes madilla. Helu. ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇವನು ಇದನ್ನು ಅದೇ ತಾನೆ ನಾವು ವಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋ ಟು RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ UPSC ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ RBI ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ UPSC ನೀವು RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಬೈ RBI ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ RBI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ನ ರುಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್, ಇವನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಲೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Then can you call it as a digital rupee? ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ RBI. It is authorized by the RBI. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ legal tender means it is authorized by the RBI means person is in obligation to accept the money. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಚೆಕ್ DD ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡು ಅಂತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್, RBI ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮೋನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ 500 ರೂಪಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 1000 ರೂಪಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ accepted by the RBI or government. Okay, RBI is not a guarantee to the money ಅನ್ಬಿಟ್ಟದು. ಓಕೆನಾ? ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ RBI is not guarantor of the money. ಹಂಗಂಟು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ RBIಗೆ ನೀನ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು 10,000 ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. What is the meaning of legal tender? Andre you are in obligation to accept.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಹೆಸರು ಚರಣ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಏನು ಇದು ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಒಂದ್ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಇದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸೇಮ್ ನೀನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರ್ಗು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಏನೋ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಇದು ಫಾರ್ KPSC. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, APSC ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗಿದೆ ನ್ಯೂಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಅದರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಏನಿಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ KPSC, ನಾಟ್ ಫಾರ್ UPSC. ಓಕೆನಾ? KPSC 100% KPSC. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್? ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವರು ಯಾವ ಗೇಮ್ ಇಂದ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಘನಾ. ಓಕೆನಾ? ಮೇಘನಾ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಟೀಮು ಬ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೇಘನಾ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶಿಪ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ KPSC. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿವ್ಯಾ ಏನು 10 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್, ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್. ಸಿಕ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾರು, ಯಾವ ಗೇಮು, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ KPSC, ನಾಟ್ ಫಾರ್ UPSC. ಸೊ ನೆನ್ನೆನೋ ಶುಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆನ್ನೆನಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಶುಗರ್ದು? ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗತ್ತದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ KPSC ಅಂಡ್ UPSC. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ಗೆ MSP ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಎಸ್ FRC ಏನೋ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು? MSP ಅಂಡರ್ MSP ಬರತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದರ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಬರತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 3 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್
sorry, top 5 sugar producing states and top 5 sugar cane producing states. What is the difference between sugar and sugar cane? Sugar cane ಇಂದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾಪ್ 5 ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಟಾಪ್ 5 ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಗಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು, MSP ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್? ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶುಗರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ KPSC ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KPSC ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ MSP ರಿಲೇಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KPSC ಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಗಟ್ ಇಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನೋಟ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೆದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿವಿಷನ್ಗೆ, ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಒಬ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು 5 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ತರ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಗೆಜೆಟೆಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಒದಾಡ್ತಾವ್ರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ರು ಕಿವಿಗೂ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವ, ಚೆಂಡು ಹೂವ ಮುಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ದಾಸವಾಳದ ಹೂವ ಹಳೇದಾಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ತಾವ್ರೆ ಹೂವ ಮುಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ತಾವ್ರೆ ಹೂವನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಕಿವಿಗೆ ತಾವ್ರೆ ಹೂವ ಮುಗಿಸ್ತಾವ್ರ ಅವರು. ಕರ್ಮ. ನಾನ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಒಂದ್ 25 ಕೋಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದ್ 500 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು. 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಅಂತೆ. ಇರೋ ಒಂದು 80,000 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ KPSC ಅಂಡರ್ ಮಿಸಿಲಿನಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ,
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ KPSC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಂತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದು ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ Okay, sir. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಅಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರು 3 ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಕಾಟ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.